إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيدي الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيدي الإمام أبي عبد محمد بن محمد الغزالي سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم سنة المدني سيدي الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيدي الشيخ البنجري سيدي الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل خصوصا سيدي الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني سيدي الإمام يحيى بن شرف النووي سيدي الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدي الإمام الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمري سيدي الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيدي الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني وسيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأختص سيدي الشيخ علي بن عبد الله البراء سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السقاف صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن وسن الشيخين سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتص سيدنا الشيخ محمد بن القطبيان سيدنا الحبيب محمد بن علي بن حسن سيدنا الشيخ محمد ياسين بن عشاء الفادنيات إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الوارث إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم ومتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau sakiti akan seseorang daripada muslimin itu dengan perbuatan dan perkataan. Maksudnya di antara hak orang Islam yang lain kepada kita atau kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada orang Islam lainnya, yaitu jangan menyakiti mereka. Jangan menyakiti mereka. Baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Jadi perbuatan kita jangan menyakiti orang. Lawan tangan kah, lawan batis kah, lawan apakah. Kemudian ucapan kita pun jangan menyakiti orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya bermula orang muslim itu, yaitu orang yang sejahtera sekalian muslimin itu, daripada lidahnya dan tangannya. Coba kita pahami secara lebih jauh. Orang selalu bersyukur dan merupakan nikmat Allah yang besar lawan kita karena kita ala dinil Islam, karena kita beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu disebut muslimun. Aslama yuslimu islaman, bahwa muslimun. Apa orang Islam? Apakah orang Islam itu orang hanya sekadar sembahyang, lalu puasa, kemudian bayar zakat, sudah sempurnakah keislamannya? Tidak. Tidak. Apa orang Islam itu selalu ke masjid, kemudian membaca Quran, kemudian bertasbih kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia seorang yang muslim, seorang muslim yang benar? Tidak. Tidak. Itu hanya sebagian tanda, atau itu adalah sebuah kewajiban seorang Islam, seorang muslim kepada Tuhannya. Itu kewajiban seorang muslim kepada Tuhannya. Sementara beragama itu tidak hanya sekadar berhubungan kepada Allah. Beragama itu ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minannas.
hubungan dengan Allah, kemudian hubungan dengan manusia. Seorang muslim yang baik adalah seseorang yang melakukan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya terhadap manusia. Pahamlah? Kewajibannya kepada Allah tidak akan pernah sempurna kalau dia tidak melaksanakan kewajiban yang bagus kepada manusia. Contoh, orang sembahyang rajin. Apanya yang rajin? Yang rajin sembahyang 5 waktunya ke masjid berjamaah. Yang sunat-sunatnya dia kerjakan, qabliyah, ba'diyah dia kerjakan. Bahkan tambahan dia kerjakan sembahyang sunnatul awwabin antara maghrib dan isya 12 rakaat. Dia lakukan sembahyang sunat sebelum tidur ataupun setelah tidur, tergantung dirinya, yaitu sembahyang witir. Sembahyang witir. Dia lakukan ibadah malam yang disebut dengan qiyamul lail, yalah, beribadah di malam hari. Ditutupnya sembahyang malam ini dengan witir sesuai hadis Nabi, ij'alu akhira sholatikum bil laili witran. Jadikanlah terakhir sembahyangmu di malam hari itu adalah sembahyang witir. Digawinya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Beristighfar lawan Allah, bertasbih lawan Allah. Sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia lakukan yazkurunallah, berzikir kepada Allah hatta tattali'a syamsu, sampai terbit matahari. Berduduk di sajadah mulai subuh sampai jam 7. Habis itu sembahyang duha. Bagus kan? Bagus. Ini namanya ibadah. Ya, ibadah kan? Hubungannya lawan siapa? Hubungannya lawan Allah. Berarti dia berhubungan baik dengan Allah. Apakah ini sudah cukup membuktikan bahwa dia seorang muslim yang baik? Belum. Kita lihat ucapan perbuatannya kepada umat manusia. Kalau ucapannya menyakiti orang lain, kalau perbuatannya menyakiti diri orang lain, menyakiti perasaan orang lain, maka ini orang tidak disebut dengan muslim yang baik. Tidak disebut sebagai muslim yang baik. Tetapi kalau orang sembahyangnya cuma sembahyang 5 waktu, qobliyah malas, ba'diyah kulir, ya kan? Tahajud kasulun, ya, malas lagi. Kemudian sesudah imbah sembahyang subuh berjamaah gurimun. Sembahyang duha apa? Orang sembahyang duha adanya kata punyuk-punyuk. Berarti
inya berhubungan lawan Allah dikategorikan tidak terlalu baik. Bukan tidak baik, tapi sudah baik, tidak terlalu baik, tapi sudah baik. Namun dia bertutur kata terhadap manusia secara umum, bertutur kata kepada orang Islam dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang menyenangkan, tidak ada tutur kata yang kasar, tidak ada tutur kata yang menyakiti perasaan dan hati orang lain. Justru perkataannya membuat hati orang senang, perkataannya membuat hati orang riang gembira, perbuatannya pun demikian. Perbuatannya tidak ada mengganggu orang lain. Apa kadada malam baur pisang, kadadanya malam bersipak-sipak di kamar kadada. Pokoknya perbuatannya kadada mengganggu orang lain. Perbuatannya tidak ada menyakiti orang lain. Bahkan perbuatannya membantu orang lain, menyenangkan orang lain, meringankan beban hidup orang lain. Maka orang ini disebut seorang muslim yang baik, walau kada baju gamis, walau hanya dia basilawar lipis, walau dia kada baju koko, tetapi hanya berbaju kaos 55. Tapi ini orang disebut sebagai muslim yang baik. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan ajaran agamanya secara benar, berhubungan dengan Allah secara baik, berhubungan dengan manusia secara baik. Paham? Nah, sekarang kita kalau melihat ke alam luas, oh ternyata kebanyakan manusia memahami agama itu belum luas, belum sempurna. Mereka mengira orang tua agama itu adalah orang yang rajin sholat. Mereka menyangka bahwa orang yang agamanya sempurna itu adalah orang yang selalu pakaiannya berpenampilan bagaikan ulama, tasbihnya bagaikan tasbih wali, omongannya bagaikan ulama besar. Tapi ternyata ucapannya kepada orang lain menyakiti orang, perbuatannya menyakiti dan menyusahkan orang lain. Kau memahami dengan luas. Nah, inilah muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bermula orang muslim itu yaitu orang yang sejahtera, orang yang selamat. Sekalian muslimin itu daripada lidahnya dan tangannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu famanil mu'minu, qala man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim, qalu famanil muhajir, qala man hajara su'a wajtana bahu. Berkata mereka itu sahabat. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa mukmin itu?"
Jadi di atas muslim. Yalah, aslama yuslimu islaman, bahwa muslim. Mukmin siapa ya Rasul? Mukmin adalah isim fa'il daripada amana yu'minu imanan, bahwa ya Rasulullah, nangaran orang beriman seorang mukmin itu nang kaya apa? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, orang mukmin itu yaitu orang yang dipercaya oleh orang yang mukmin atas diri mereka itu, harta mereka dan jiwa mereka. Maksudnya, orang mukmin itu ialah orang yang dipercaya oleh orang lain. Dipercaya dalam hal apa? Dipercaya dalam hal diri mereka. Mereka kadang pernah mengkhianati diri mereka. Contoh, kadang mengkhianati kawan. Mukmin itu kadang menusuk kawan dari belakang. Paham? Kalau orang menusuk kawan jalan belakang, itu namanya munafikun. Di hadapan kawan baik, tapi di belakang menusuk. Ini bukan mukmin. Bukan mukmin. Itu munafikun. Dia dipercaya atas diri mereka. Dia dipercaya kalau dititipkan bini, dititipkan anak, tetap anak bininya terjaga. Kada babi makan, betul adanya pagar makan tanaman. Disuruh menjaga sekalinya inya namun garam. Itu seorang mukmin dapat dipercaya. Zaid berbini, setelah berbini beranakan dua. Suatu saat Zaid naik haji bersama istri, anaknya ditinggal. Sementara anaknya sudah bujangan, lalu Zaid bertitip. Isi keluarga ada lagi, adanya cuma kawan. Berkeyakinan bahwa kawan ini orangnya mukmin. Orangnya mukmin dapat dipercaya. Maka dititiplah anak Zaid, perempuan yang cantik, umurnya 18 tahun. Dua orang, yang satunya umur 20 tahun. Ya Allah, kemana begitu? Ke rumah Ahmad. Bertitipkanlah, selama aku naik haji, ya kurang lebih selama 40 hari, aku bertitip anak. Tolong jaga anakku, jaga anakku. Tolong kalau bisa ditinggalkan anakku. Ya Rahmat. Kebetulan Ahmad sudah beranak begini juga. Alhamdulillah, sehari berjalan bagus. 2-3 hari ya Allah, ternyata Ahmad kada sanggup jua. Awak Tuhan liur anu. Di mapa aku jaman ini sakit kepala kok. Akhirnya apa? Ahmad kada tahu mengendalikan diri. Ini kisah jaman
Kenapa selalu kama Zaidun ya kata Pak ini kama Zakarun. Gak apa-apa lah kama Zaidun ya ini bahaya itu. Ya Allah kama Zakarun iyalah Pak. Koma ya Allah koma maka nawi banget belinya sok koma terus kan mau Pak ada alih duduk aku Ahmad ini aurok koma terus basilawan alih Ahmad ini nangaran koma ini nyaman betapi kenapa moninya basilawan kasih kapit ya Allah moni betapinya tinggal melulai aja lagi si koma ini. Lalu kaidah iza qama zakar salah zahaba sulusa akli. Apabila sudah zakar kama maka hilanglah 2/3 akal, tinggal iman. Mun akal sudah hilang 2/3 hilang dan tinggal iman. Ujar rahmat mana bini pugar ya kada akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pengkhianatan. Yalah, terjadilah pengkhianatan. Maka Ahmad disebut muslim tapi tidak mukmin. Kada kawani percaya. Pandiran bagus, perbuatan bagus, tapi dalam hal amanah kada kawani percaya. Berarti Ahmad mukminnya belum bagus, imannya belum bagus. Mukmin kata Rasulullah orang yang dipercaya orang lain dalam kaitan harta. Kawan dipercaya. Gaya Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Semua orang percaya lawan Rasulullah. Jangankan kawan, keluarga, umat, musuh ya benar percaya lawan Rasulullah. Buktinya Abu Jahal bila inya napa-napa bertitik lawan Rasulullah. Padahal musuh lawan Rasulullah. Coba bilanya bertitik, napakah duitkah minta simpaniakan, amaskah umpamanya minta simpaniakan, ada lawan Rasulullah. Kenapa jadi lawan Rasulullah? Karena aman. Duitnya kada dimakan, duitnya kada dipakai, bahkan duitnya kada dihurupi selang berbulan. Itulah mukmin. Paham sudah? Muslim mukmin. Dan lagi ia bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapakah yang disebut dengan muhajir? Atau apakah yang disebut dengan hijrah? Orang yang hijrah disebut muhajir. Ya Rasulullah, nangaran hijrah atau orang yang berhijrah itu nang kayak apa? Ujar Rasulullah, nangaran orang berhijrah itu man hajara su'a, orang yang meninggalkan, menjauhi kejahatan.
Orang yang tadinya mabuk ampih. Orang yang tadinya perampok ampih. Orang yang tadinya penjudi ampih. Itu ngarannya muhajir. Kemudian dia menjauhi kejahatan itu. Dijauhinya kejahatan-kejahatan itu, itulah yang disebut dengan hijrah. Jangan salah kaprah. Sebahagian orang sekarang, dan ini hati-hati, propaganda memaknai hijrah itu adalah orang yang tadinya berjilbab lalu bercadar. Nah, hijrah. Gitulah. Orang yang tadinya selawar isbal lewat mata kaki, sekarang silawarnya kebanjiran setengah tiang ke atas mata kaki. Kenapa nih silawar ke atas? Hijrah. Orang yang tadinya tahlilan lalu ambil tahlilan. Apa aja? Aku hijrah. Orang yang tadinya maulid lalu ambil maulid. Ditakoni nama aku hijrah. Hijrah dari mana? Ya hijrah. Oh, kalau kayak ini percaya. Kalau kayak ini memaknai hijrah, hijrah itu adalah menjauhi perbuatan jahat, berhenti dan menjauhi perbuatan yang jahat. Berarti selama ini berjilbab jahat, bercadarlah yang benar, salah. Berarti selama ini silawar isbal, kemudian setengah tiang ini berhijrah, berarti yang isbal ini sesat. Ini bahaya. Apakah benar seperti itu makna hijrah? Tidak benar. Ini propaganda. Propaganda siapa? Sudah langganan kita si Wow. Kalau kita balik, mereka mengatakan hijrah itu orang NU masuk Wahabi. Enggak, itulah. Ya mungkin itu kita sampaikan juga hijrah orang Wahabi masuk NU hijrah. Tapi kita tidak memaknai itu. Kita memaknai hijrah itu sesuai yang dikatakan Nabi, al-muhajiru man hajara su'a wa ijtanaba. Yang disebut dengan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kejahatan, orang yang meninggalkan keburukan, orang yang meninggalkan kesesatan kepada kebenaran, wajtanabahu. Kemudian dia menjauhi kejahatan, keburukan dan kesesatan itu. Berarti ada al-muslimu, ada al-mu'minu, ada al-muhajir. Habis. Dan bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, mal Islamu? Qala ayyaslima qalbuka lillah wa ayyaslimal muslimuna min lisanika wa yadika. Kata Rasulullah, Islam itu
engkau serahkan hatimu bagi Allah. Ini urusan hati. Islam itu hatimu engkau serahkan kepada Allah. Apa maksudnya? Nah, ini kaitannya jadi tasawuf. Kenapa? Karena urusan hati. Tadi aslama yuslimu islaman. Di dalam tasawuf ada istilah solahai. Istilah itu ngarannya istislam. Bukan Islam, tapi istislam. Apa itu istislam? Istislam itu adalah sulasi majid pertambahan 2 huruf ditambah hamzah di awal kalimat ditambah ta antara fa fi'il dan ain fi'il. Aslama istalama, yastalimu istilaman. Berarti istislam berarti istaf'ala. Istaslama yastaslimu istislaman. Apa maknanya? Istislam itu berserah hati, berarti diri lawan Allah. Islam itu jiwanya selalu berserah kepada Allah. Islam itu hatinya selalu berserah kepada Allah. Kenapa? Hidup biasa. Bahasa orang sekarang, hidup ini adalah penuh dengan romantika. Hidup ini penuh dengan lika-liku. Hidup ini penuh dengan akobah, penuh dengan rintangan dan tantangan. Hidup ini adalah permainan. Hidup ini adalah tipu daya. Pak, nang gaya apa kita menghadapi kehidupan ini? Kita kadang alih banget, jangan melihat kehidupan yang luas. Kita coba meliti kehidupan yang sempit. Kita kehidupan kita dalam rumah. Nang kayak apa kehidupan kita dalam rumah? Kenapa? Otomatis kehidupan diri kita. Yalah. Kenapa kehidupan diri kita ini cuma 2 deh. Dalam diri ini ada kebutuhan, ada keinginan. Ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan itu mau kada mau ngarannya kebutuhan diri. Kebutuhan diri ini satu, diri butuh makan. Diri butuh minum. Diri ini membutuhkan tempat tidur. Diri ini membutuhkan pakaian dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan keinginan. Itu bukan kebutuhan. Keinginan dalam memenuhi kebutuhan. Ini bahaya. Benar, diri ini membutuhkan makan, tapi keinginannya anak nyaman. Itu keinginan. Kebutuhannya makan, yang penting makan. Tapi keinginannya makanannya anaknya nyaman. Mulai barasnya anak nyaman. Anak kalau baras raskin dia bila boleh nih, boleh ke rumah apa mau baras raskin. Ulun di pondok dia pada baras raskin. Ujar umat, nak apa bedanya kanyangnya baras raskin lawan baras unus? Beda kanyangnya lah, sama kanyangnya gitu. Bedanya keluarnya aja mana?
malah harus beras raskin. Salah-salah kalau mau beras raskin ini kalau tahu si kelebihannya. Iwak saluang, iwak lada, rami buat hikmat beras raskin ini. Kalau apa? Ya itu tadi hapak. Belatung, pada iwak nyaman. Unus kada nak seri mana? Mulus. Tapi nampak, tapi kita kada cukup kenyang, handaknya nyaman. Sayur handak nyaman. Iwak kada cukup. Iwak pasti handak nyaman. Kada cukup semacam, dua macam. Kada cukup dua macam, handak tiga macam. Kenapa? Keinginan dalam memenuhi kebutuhan. Bahaya nih benar. Itu kebutuhan aja. Apakah itu kebutuhan ataupun keinginan, pasti membutuhkan modal menukar. Ya lah. Nukar kalau nukar. Lawan apa nukar? Tadi nukar lawan daun. Itu orang halus. Tukar lawan daun apa? Daun getah. Kita lawan duit datang di mana? Mau kada mau pikir harus mencari. Nah iya nah, di mana aku ini kada bisa apa-apa. Aku bisanya pahala yang ilu pahala. Aku bisanya jurumiyah. Aku bisanya mutamimah. Aku bisanya surutul wudu'i. Aku bisanya arkanus sholat. Aku bisanya babul riya, babul ikhlas. Itu aja. Karena babul istislam adalah material. Nanti dipakai nih. Tohok begira aku mencari gawian kada mau dapat. Takoni orang apa kebisaan baca kitab. Orang kami kada mau baca kitab ini. Nah, baca kitab. Kami bertoko ini dan itu. Lumayan jadi di mana ini. Nah, iya nak orang berpikir itu mana? Sekolah mencari ijazah supaya apa? Supaya nyaman kuliah kah, nyaman ini, nyaman mencari gawian, ujung-ujungnya OOD 45, ujung-ujungnya duit 4.500.000 sebulan. Orang saya itu ayo juga diadakan enak ijazah anak ijazahnya padahal kada. Jawabannya apa? Istislam. Kenapa? Buktinya zaman sekarang ini orang nang sarjana banyak kada bisa gawian. Banyak kada bisa gawian. Istislam aja. Apa istislam? Istislam itulah orang Islam. Ujar Rasulullah, Islam itu bersikap hatinya berserah lawan Allah. Ayo hati berserah lawan Allah. Nang kayak apa hati berserah lawan Allah? Coba deh, bagus beribadah malam, bangun berserah lawan Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Melihat dengan keadaanku. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, ya Rahman, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Lembut, Engkau Maha Mulia. Ulun sudah kesana kemari mencari harta yang halal demi untuk memenuhi kebutuhan kewajiban ulun terhadap
belum dapat pekerjaan, belum dapat usaha, belum dapat penghasilan. Ulun berserah diri, terserah Engkau. Karena Engkaulah yang mengatur dalam kehidupan ini. Karena Engkaulah sebaik-baik dalam mengatur kehidupan ini. Karena Engkaulah yang sebenarnya berkuasa dalam kehidupan ini. Bah, itu istislam. Iso itu pulang sambil munajat kepada Allah, sambil istislam basarah lawan Allah. Besokan basarah dimamai oleh bini. Kenapa? Karena tawa bicara. Dengarkan begitu loh, biar begitu loh. Jangan menyenyarit dulu. Wajar aja ini sarik. Kenapa? Karena kita kada kawa melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, setelah seminggu istislam kepada Allah, Allah menolong. Datanglah seseorang, ikam banakan udah ini bulan sudah banak 2, anak 3 lah, anak kaya. Pondokannya ada begaduh. Ini ada begaduh 3 ke 4 kah ada begaduh, kami ada begaduh. Asal istislam aja. Bapak man, kata bapak. Biar dia apa datang kabar nih. Nah ini Pak, ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ini ada orang hendak mencari orang yang hakun bekerja. Orang yang hakun membantu apa? Membantu melajari kitab. Kitab apa? Kitab Jurbiyah sambil bakabun. Sambil bakabun itu ada kebunnya, ditunggui di kebun ini, hasilnya bagi 2 lawan pemiliknya. Kayak paman, ulun bermusyawarah dulu. Bermusyawarah lah lawan ini, akhirnya sepakat. Alhamdulillah, Ahmad kitab jalan, rezekinya jalan. Paham? Jangan rajaki itu jalan kitab, tertinggal jangan denai. Rezeki jalan, kitab jalan. Jangan rezeki jalan, kitab disimpan. Jangan. Nah, alhamdulillah. Ini apa? Istislam. Lalu kena jadinya pengembangan masalah pada di tasawuf adalah ngarannya tawakal, adalah ngarannya tafwid dan seterusnya. Lalu bahasa lain taslim. Kalau ada tafwid dalam kitab tasawuf, ada ngarannya taslim, ada tawakal, itu kurang lebih ya, walaupun ada perbedaan. Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal lawan Allah, setelah inya berserah lawan Allah, lalu berpegang lawan Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi dia. Alhamdulillah. Nah itulah Islam. Jadi kada usah kasakusuk. Kada usah kasakusuk. Aku kada bedi sas, ada bedi sidi jasa pegawai napa. Bertukang kada bisa, bahuma kada bisa. Benar. Bakabun kada bisa. Bisanya cuma jadi banser. Menjaga ulama. Di mapa aku ini hidup. Oh jangan rebutan. Orang
Islam itu harus taslim. Begitu taslim ada, lahirlah tawakal. Kalau tawakal ada jawabannya, Allah yang mencukupi. Jangan berpegang lawan ijazah. Katakan, apabila orang berpegang lawan ijazah, hidupnya susah. Aja susah. Jangan berpegang lawan manusia. Karena apabila kita berpegang lawan manusia akan sia-sia, bahkan tak diharap. Berserah dan berpeganglah lawan Allah, maka hidupmu akan mudah, hidupmu akan senang, hidupmu akan tenang. Ini Islam. Kemudian Rasul, wa yaslimal muslimuna min lisanika. Islam itu sejahtera, selamat orang Islam yang lain daripada lidahmu. Lidahmu tidak menyakiti orang lain. Lidahmu tidak menyinggung perasaan orang lain. Lidahmu tidak menusuk ke jantung orang lain. Dan daripada tanganmu, termasuk tanganmu tidak mengganggu orang lain. Tangan ternya usaha, jangan malam katapungan. Nih pondokan, jangan malam jam 11 no betarbang, jangan orang lupa. Itu ganggu orang lawan tangan, walaupun betarbang. Makanya beda nih. Mon orang sudah komunitas kampungnya, tak malam orang sudah buringan, bermulai acara pun jam 12 orang hanya rambihan aja. Pada kita orang jam 11 buringan. Kami di Madura ada bapak, jangan disamakan. Nyatakan dia disamakan, Maratapura lawan Karatungan itu sama. Ya kalau dia kada sama. Jam 11 orang sunyi dah selalu Allah mungkin rata-rata orang sudah mulai 11. Makanya acara itu maksimalnya benar cukup setengah 11 umat. Supaya nampak jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Orang Islam harus menjaga, harus orang lain jangan sampai terganggu lawan tangan dan lidahnya. Habis dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man juzi'a an tariqil muslimina syai'an yu'zihim ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala